je to svetlina ta zlatevnina sveti i sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sveto neko pozna kojke to povika ime to Isusovo nema da vidi smrt do veka. Mir vam, tatko moj, na nebesata, koji si na nebesata, tatko nasite. Ti blagodaram što i u ovoj den mi davaš sila, mir, trpenje i ljubav, da gi ozvučujem tvojte slova, da oživeat vo moja ta duša, da mi go pokažat patot na ljubav ta, da me naučat da se pokajam, da budem ponizen pred tebe, za da me podigneš, Gospode Isuse Hriste. I da ti go otvoram srce to, za da imaš kade glavata da je podsloniš. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, vo moje to i vo tvoje to srce. Isus napred, nije ponego i deneska vodi me i zboruje niz mene. Ne jaz da zborujem, ti upravuj i zboruje niz mene, ti vrši gi delata, kako što me nauči, me učiš da gi ljubam site, da im prostam na site, nikoga da ne osudam, da se pokajam za sekoj grev, da je prifatam tvojata volja u moj život i da ti dozvolam glavata da je podsloniš vo moje to srce i da ti dozvolam da me oblikovaš vo ljubovta. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, dela 15:14. Togaš zamolkna seto mnoštvo, ke dojde toj den koga se ke zamolkne i go sluša Varnava i Pavle, koji prikažuva kakvi znaci i čudesa napravil Bog prekuниv među neznabošcите. Prvi od stepen na svedoštvoto. Ne možeš vednaš da budeš učitел. Svedočiš za sebe. Ti si svedoko. Ti si živi od kamen. Vo Isusovата duhovna crkva. Govori što napravil Isus za tebe. Što se slučuvalo okolo tebe. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, ako ga ti je prestana, ako vije zamolknete, veli Isus, kamenjata ke progovorat. Ako ga ti je prestana, znači od ime dela 15, 11 nadolu, koga ti je prestana 13 od tih stih togaš prozbore Jakov i reče: Maži, brakja, slušnete me. Da li ni imame uva da go slušneme, to što dovađa u ime to na Isus, znači daleko od licето tvoje, se dodeka ne kažeme, ima jedan stih, bez sila, bez ljubav, vo temnina. Sve dodeka ne kažeme blagoslovene onoj koji ide u ime to Gospodovo. Da li nije so blagoslov go primame, maži, brakja, slušnete me, što ni zboruje Jakov. Simon izloži, Simon Petar, kako Bog najnapred gi poseti najsetne neznabošcite, znači nejevrejskite narodi, za da izbere od njih narod za njegovo to ime. Znači, Izraelcite, čekani ljadnici godini, od Avram, Mojsej, David i drugite, čekani, vodeni od Bog, od samotnjot Otec, go praća svoj sin, gospodarot na lozjeto, i ti je go ubiva da mu go zemat lozjeto. Go raspna Isusa. I cega to je veli, Bog najnapred, najsetne, velmi upreku, ki gi poseti neznabošcite, za da izbere od njih narod za njegovo to ime, ne za naše to ime. Vidite, to je dela 15:14 i potom to vrvi tamo do naredната stranica je veke 16:9, preko nokta Pavle imaše videnije, stoješe pred nego jedan čovjek, Makedonec. Znači, to je toj narod kogo go izbral. Isto to se soglasува, ti zborovite na prorocite, se vraćame nazad kako što je napišano. Znači, imame proroci koji go ozvučuva to što je napišano za tije što ne znat da čitat, za tije što imat zatvoreni oči, uši i srce korao, go ozvučuva. To je glasot na onoj što vika vo pustinata. Ako zamolknat kamenjata,
ако камењата, ако вие замолкнете, камењата ќе проговорат, ако замолкнат камењата, друго нешто ќе проговори, духот. Значи, пазете, си зборуваме сега. И потоа ќе се вратам и пак ќе го подигнам паднатиот дом на Давид. Значи, домот на Давид е паднат, го распнаа Исуса. Не поверуваа. Си го сакаат пророците и Мојсеја, а Исус не го прифаќаат. Знаете, и неговите урнатини ќе го поправам и ќе ги издигнам, зборува за категорија на тие што имале завет со Бог. И тој завет го разурнаа, бидејќи го распнаа синот. Синот на семокниот Создател, Исус Христос, Спасителот на светот. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. За да го побараат Господа и другите луѓе и сите народи, затоа избира народ кои се наречени со моето име. Значи, ние сме наречени со Негово име. Така да македонец и македонци е Негово име, Исусово име. И често им зборувам на луѓето. Во Македонија има еден феномен, поради политичка структура и притисок на една голема сатанска сила, сатанските сили на овој век, одредена категорија на луѓе не го почитуваат законот и прават што сакаат. Тоа е тоа, јаде од дрвото на познанието. Значи, наутро во 4 часот се објавува верска порака. Видете, ги малтретирате луѓето, ги соблазнувате христијаните. И ние ќе збориме зошто на разглас се шири верска порака, зошто македонските политичари не кренат глас против тоа, се плашат од кого? Од сатаната, од смртта. Дали така го продаваат сопствениот народ? Значи, кои се наречени со моето име, така да името Македонија и македонци е име дадено. И кога ќе речам Исус Христова Македонија, Македонија е на Исус Христос, Он ни дал име, Он не запишал. Не запишал во Божиот катастар и тоа има причина и последица, но кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него, многу ќе се бара, не да го славиш своето име, неговото име, неговото име. Значи, Израелец е човек кој има завет со Бог, македонец е човек кој го повикува Бог. Дали ние го повикуваме Исус, не само во нашето срце, во македонската земја, да му ја вратиме во негова собственост, или не, слава ти Господи Исусе Христе. И сега, значи, да го побараат Господа и другите луѓе и сите народи, кои се наречени со моето име, вели Исус. Така вели Господ. Така вели Господ, а вие кој? Што слушате? Кој што вели? Сатаната? Силата, поднебесните сили на овој век, кој го прави се во ова. Познати му се на Бога сите негови дела од создавањето на светов. Затоа јас мислам дека не треба да им се прават мачноти на незнабожците кои се обраќаат кон Бога. Јевреите, израелците се побунија зашто се одај кај незнабожците, апостолите Исусови. Зашто тие се избран народ, не се мешаат со другите. Значи, ни сами влегуваат, ни ги пуштаат другите. Квасот фарисејски, ги проучуваат словата и писмата. Мислат ке им дадат живот вечен. Со ум не се проучува ова, само со духот. Мора Исус да има каде главата да ја подслони. Тисите или сиците имаат гнезда, а синот човечки треба да има каде главата да ја подслони во твоето срце. Значи, со ум не се учи ова. Ги проучувате писмата, а не доаѓате кај мене да ви дадам живот вечен. Мислите, писмата ќе ви дадат живот вечен. Затоа ја мислам дека да им се заповеда на незнабожците почетна категорија да остават идолски жртви, секако вид на идолопоклонство, кон се, кон било што, кон традиции луѓе, уметнички дела, водачи на заедници, политичари, институции, од блудство и удавено од крв. Блудство и удавено во крв, мисли за крвни жртви, бидејќи после Исуса нема потреба веќе од крвни жртви. Тоа е јагнето, тој ја пролеа својата крв, затоа пиете леб и вино. Тоа е слика за да разберете дека не е потребно убивање, дека никој никого не може да убие, зашто животот го дава семокниот Отец, телото оди во земја, а душата оди на суд. Првата смрт, втората смрт. Постои ли трета смрт?
кога дефинитивно ќе го оставиш стариот човек и ќе се родиш вистински во дух и ќе се вратиш во духовното царство и да не прават ништо друго што ним не им е угодно, да не му прават на друг ништо што не сакаат себе си, така да ние им правиме на другите, а потоа кога нам ни се прави се чудиме зашто сме излегле од законот на љубовта. Љуби го својот ближен како себе си и живееме во Мојсеевиот закон. Око за око, зап за зап, тоа што си го правил, тоа ќе ти се прави. Зашто Мојсей уште од старо време во секој град има луѓе кои го проповедаат, бидејќи го читаат по синагогите на секоја сабота, но сепак велми упреку. Тоа не беше доволно, го распнаа Исуса. Го убија синот на господарот на лозјето. Тој ги зема сите наши гревови, се оствари Божјата волја, цената на непроценливиот 30 сребреници. За колку сребреници ние денеска ќе го продадеме Исус? Е прашање, за колку сребреници го продаваат македонскиот народ? Да се воздржуваме од месо принесено како жртва на идоли, зашто Светиот Дух, одиме повторно, значи 15:28 дела, и ние одлучивме. Светиот Дух и ние, кои сме тие ние, што сме во телото Христово, каде што главата има подслонето во нашето срце, Исус Христос. Каде што Исус живее во нас, ние и Светиот Дух одлучивме. Значи, да се избере народ, односно се мокнјат Бог во нас, оти ние не зборуваме од себе, туку Тој ги врши делата. Он зборува исто како Исус. Да не ви ставаме на вас никаков друг товар, освен она што е потребно, да се воздржувате од месо принесено како жртва на идоли, од крв, од удавено, од блудство, и да не му правите на друг она што не сакате вам да ви се случи. Ако внимавате на ова, добро ќе направите и ќе бидете здрави. Значи, се она што го правите кон другите. Затоа треба добро човек да размисли како реагира, што зборува, што мисли, што озвучува, како постапува. Дали кон љубов се однесува кон се, или отврла нешто што го нервира. И сега, одиме повторно уште еден стих, овој е интересен. По некое време, како еден принцип да се разбере, дела 15:36, Павле му рече на Варнава да појдеме пак во сите градови, значи водени од Духот, каде што го проповедавме Словото Господово, за да видиме како живеат. Варнава предложи да го земат со себе и Јован, наречен Марко. Марко. Но сав Павле сметаше дека не доликува да го земат со себе оној што се беше одделил од нив во Памфилија. И ние сме сега една заедница сотрудници, и некој го нема 3-4 месеци. И кога ќе го избришам од заедницата, бидејќи ние не сме кино, пензионерски клуб, зошто сум го избришал? Па ти си се одделил. Ние не сме пензионери, ние сме молитвена војска на Исус. И треба да бидеме живи и активни. Дали во твоето срце главата ја подслонил Синот човечки, Исус Христос? И не беше пошол со нив по работата. Нашата работа е да го шириме светото Евангелие. А ти си работиш некои своји приватни работи. Немам сега време, Господи, почекај до 2-3 месеца ќе ти се јавам ако ми текне на тебе. Потоа зошто ме остави татко мој? Ти си го оставил Бог. А ние зборуваме за татко. Поради тоа дојде до жестока расправја и така што тие се раздели еден од друг. И Варнава, откако го зеде Марко, отплови за Кипар. Марко и Варнава отидоа во Кипар. Видете, и таму ништо не се знае за нив, за Кипар. А за апостол Павле, кој се спротистави на тој што се одделил, се зборува многу. Зашто тој е најмалиот од апостолите и не е достоен да се нарече апостол. Кога во Израел во автобусот го помолив Исуса да ми каже што треба да правам, добив само збор како апостол Павле. Долго време требаше да разберам, да постапувам како апостол Павле. Сите постапки што треба да ги направи еден христијанин, сите размисли, замки на сатаната,
преку апостол Павле, преку Исусовиот дух кој зборува во апостол Павле. Павле пак го избра сила, ако речеме силата Исусова, и замина од браќата предаден на Божијата благодет. Замина од браќата. Ги напушташ деноминацијските цркви и доктрини и правиш цела една мисија во дух воден, надвор од поделените христијански заедници. Минувајќи низ Сирија и Киликија ги утврдуваше црквите. И сега го имаме тој стих, онај момент е битен и така натаму. И сега, така што го преминаа Фригија и Галатскиот крај, значи дела 16.6, зашто не им беше допуштено од Светиот Дух да го проповедаат Словото во Азија. Кога дојдоа во Мизија, се обидоа да отидат во Витинија, но Духот на Исус не ги пушти. Пазете, значи Азија и Витинија, и кога ја напуштија Мизија, тие слегоа во Троада. Ете како Духот води. Духот на Отецот ги донесе пред Македонецот во Македонија. Тоа е исполнување на Божјата волја. Марко и другиот заминаа. Павле и Варнава и Марко. За нив ништо не се знае. Што направиле во Кипар? Нема посланија. Божјата волја. А еве го овој. Значи сакаше да оди во Азија, не ги пушти. Сакаше да оди во Витинија, не го пушта. И слегоа во Троада 16.9 преку ноќта. Павле имаше видение. Видение е состојба меѓу сон и јаве. Знаеш дека си буден, не е сон. Не се плашиш, сеќаваш дека е Божјо присуство. Има сни кои те плашат. Тоа е сатански, влегува во мислата да ти исплаши. Стоеше пред него еден човек, македонец, пазете, именуван од Семокниот Бог, кој го молеше и му велеше: дојди во Македонија и помогни ни. И јас денес како велам тоа: Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ми. По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи свативме дека Господ, Таткото Небесен, не повикал там долу Македонија да го шириме светото Евангелие. И излезе една песна: дојди во Македонија и помогни ни, Исусе светол, ти не возлюби, те сакам, Господи Исусе Христе. И така, откако отпловивме од Троада, стигнавме во Самотраки, утредента во Неапол, оттаму во Филипи. Тој е главен град во тој дел на Македонија, римска колонија, окупирана, поделена на 4 дела од римјаните. Во тој град престојувавме неколку дена како последица на тоа што и македонците, пред да го повикаат Семокниот Бог, Антиох Епифан, што се правел, какви злосторства над израелскиот народ, а таму е пишано кој ќе направи злосторство врз израелскиот народ, многу работи ќе треба да преживее. Ќе се исуши како тревата на покрив. Те сакам, Господи Исусе Христе, што не се исушивме како тревата на покрив, што ни даваш сила. А во саботата излегоа надвор од градот покрај една река, каде што има обичај да се молат. И тие се молеле и претходно, но не го познаваат Исус. Кога седнавме и зборувавме на собраните жени, и една богобојазлива жена од градот Тиатир по име Лидија, која продаваше црвени ткаенини и слушаше, и Господ и го отвори срцето. Го отвара Семокниот Отец. Ако ти имаш чисто срце, милозливо срце, немаш тврдо срце, немаш тесно срце, те сакам, Господи Исусе Христе, треба да го примиш Исус, да подслони глава. Лисиците имаат легла, птиците небески гнезда, а синот човечки нема каде глава да подслони. Сега има, го отвара срцето. Македонката Лидија. Слава ти, Господи Исусе Христе.
Господ и го отвори срцето да внимава на она што го зборуваше Павле, а кога беше крстена таа и нејзините домашни не замоли и рече: ако сте ме признале за верна во Господа, влезете и живејте во мојата куќа. Зборува за тело и душа или за дом, за двете. И не принуди. И одиме дела 18:5-7, да видиме што е одбележано од овој дел како едно заокружување. А кога Сила и Тимотеј пристигнаа во Македонија водени од Духот Свети, Павле беше потикнат да сведочи пред јудејците дека Исус е Христос. Но бидејќи тие се противеа и хулеа, зошто одека и незнабожците, тие се избран народ, видите гордост и знаењето колку возгордејува, ги истресеа лиштата и им рече: крвта ваша на главите ваши. Јас сум чист, од сега одам кај незнабожците, речи понатаму кај македонците. И му рече Господ на Павле во видение ноќе: не плаши се, туку продолжи да зборуваш и не замолкнувај, зашто јас сум со тебе и никој не ќе посегне да ти направи зло, бидејќи има многу народ во овој град. И натаму тој остана таму 1 година и 6 месеци и ги поучуваше во Словото Божјо. Значи, ние сега зборуваме за принципот Бог, Духот, народ кој ќе го прослави неговото име, не нашето име, да не се возгордееме и ние како израелците дека сме посебни, избрани, и наместо да го повикуваме Бог, да водиме војни. Значи, тука сме за да го прославиме неговото име. Те сакам, Господи Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам, ми падна. Сега ќе isчитаме да интересен текст од слезено во дух. Како што еднашка и Исус се преобрази, пазете, со продуховено тело, воскресна од темнината на гробот и гробницата, ние исто така треба да напуштиме нашите гробници на световна страст, телесна страст, на похоти и да се преобразиме во дух, да се подобриме, да се осветиме и да бидеме вредни. Вредни, бидете светиот и јас сум свет. Чувајте ги вашите тела и души чисти, бидејќи скапо сте платени. Скапо сте платени со крвта на Исуса Христа. До сега светот, вашето образование, социјалните состојби не држат мртви со покров, со мириси, да го сокриеме трулежот што е внатре, варосани гробници има еден стих. Да отфрлиме се од тоа. Тоа се материјални состојби, не се духовни. Дали ние работиме за Царството Божјо? Да запаметиме, ние не сме од овој свет. Ние имаме подобра, односно небесна татковина. Филипјаните 3:20. Ние бевме дух, паднавме овде, заробени сме во тело и повторно ќе бидеме дух. Таму е нашиот дом. Таму ни приготвил место Исус Христос, за да разбереме дека умре за нас со телесна смрт, но духовно воскресна. И ние треба телесно да умреме, да го пратиме, да живееме како Него, победнички, да го отфрлиме световното и духовно да воскреснеме, да се кренеме со повторно родение, како Негови деца, како Негови чеда, да му се одолжиме за тоа што го направил за нас. Слезе долу, ни подава рака и ни вели: дојдете при мене сите изморени, обременети, и јас ќе ве успокојам. Дали ние размислуваме што значи да се биде дете, дете Божјо, на Создателот и Владарот, Создателот на светот, да станеме браќа и сестри во небесното царство, каде што сме биле и сме паднати на земјата. И сега ова училиште на љубов, кое го поменуваме на земјата,
со сила од озгора, со неговата сила, да не донесе до трајно, до вечно воскресение и повторно родение, заедно со нашите браќа во небесното царство на вечната љубов. Воскресението е духовен процес на оставање на стариот човек на крстот на Исус. Да се оставиш стариот себе си, да се откажеш од себе си и да го примиш повторно, да ја примиш духовната сила на Исусовата љубов. Значи, Царството небесно се духовно царство. Нашиот татко е наречен Отец на духовите. И сега, Исус ја прифати, се откажа од Бог, од Божјата природа, ја прифати телесната природа. И сега, ние треба да се откажеме од телесната природа и да ја прифатиме Божјата природа. Тоа е процес на менување, на откажување од себе си, на умртвување на телесниот човек, на родение на духовниот човек, на постапување како Исус, на љубење како Исус, на простување како Исус, да му дозволиш на Отецот Небесен во дух да живее во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе, на отврлање на световното. Ние треба истото да го направиме. Исус се откажа од Божјото, дојде во световното, но го отврлаше световното, ни го покажа патот како да се вратиме во Божјото. Се распна себе си, го распна, ја пролеа својата света крв. И ни ја остави пораката која секој од нас ќе ја каже, пред да го даде духот назад, да се врати во духовниот свет на Отецот Небесен, рече, татко мој, зошто ме остави? По извесен период ние ќе речеме, зошто ме остави, Господе? А ти 99% од својот живот не си слушнал за Бог, не те интересира што има да ти каже. Не љубиш како Него, си живееш како што ти сакаш, јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, градиш вавилонски кули, сакаш да си искачиш највисоко, знаеш што е добро и зло, го убиваш Каина и Јавела. Те сакам, Господи Исусе Христе, ќе дојде ден на нашето духовно воскресение и повторно родение. Тоа е најважниот ден, затоа сме дојдени на оваа земја. Зошто си тука, Илија? Пламнав од ревност кон Господа. Темелот на нашата земска мисија е токму тој ден, духовно да воскреснеме. Затоа сме овде на земјата, да научиме, да чекориме и да љубиме како Исус. Ова е интересни Исусовиот живот на земјата. Второ дополнително издание го издава по духот Лоренс Новосел, апостол од Хрватска, интересен човек. Тоа што го зборува тој и што го чита, го добивам често на поинаков начин во духот. И тогаш ние гледаме дека сме во една заедничка Исусова црква. Дека ние сме практично суштински велми и упреку делови, живи камења во Исусовата црква. И ние препознаваме во духот. Дали духот Исусов зборува низ некој Христов сведок, или е духот на деноминацијата и догмата во која тие сакаат повторно го распнуваат Исус, го затвораат во ковчегот во гробницата. И само со Духот Свети може да се тргне тој камен, за да воскресне вистинскиот дух, бидејќи Словото убива, а Духот оживотворува. Мир вам до Божјото Царство Небесно. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојот мир, во Твојата сила и во Твојата љубов. Тебе Ти припаѓам, во Тебе верувам, за Тебе живеам. Слава Ти, Господи Исусе Христе, предавам се во Твоите раце, се мое е Твое. Дојди во моето срце и главата подслони ја внатре во срцево. И синот човечки, кога ќе има каде глава да подслони, тогаш ти чекориш во духот, победуваш со силата Исусова, остануваш во Исус и исцелување за сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев, им простувам на сите, никого не осудувам, ја прифаќам Божјата волја и го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Isuse, Spasitele,
Isuse, Spasitele, dobrolikuvane imeto Tvoje. Od nego beše životo, svetlina za luke to, svetlina ta za temnina sveti. I sveto stala preko nego, no sveto neko poznano sve.